जब समुद्र में हैं तो जो व्हेल मछली आए, मगरमच्छ आए, जो आए, हम झेलेंगे क्योंकि हम मर्द हैं, और मर्द हैं तो मुसीबतें समस्याएं हमारे सामने आ सकती हैं। उससे विचलित होकर के भागने से कोई मतलब नहीं है। इसलिए अगर मेरे पास संपत्ति है तो मैं करोड़पति के घर में जन्म लिया नहीं था, मैं एक सामान्य दरिद्री ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था। कहना मुझे कुछ संकोच नहीं, सामान्य गरीब के गांव के ब्राह्मण थे। और जब मेरे पिताजी की मृत्यु हुई तब 300 रुपए मेरे ऊपर कर्जा था उस जमाने के। मैं अपने बखान नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मैंने किस मंत्र से ये प्राप्त किया, मैं वो बता रहा हूं। वही मंत्र मैं आज तुम्हें कराने जा रहा हूं, मैं तुम्हारे बात वो समझा रहा हूं। और अगर उस मंत्र से मुझे उपलब्धि हुई है तो मेरा अनुभव है, ज्ञान है, और मैं उस ज्ञान को तुम्हें देना चाहता हूं। इसलिए आज की रात को जो मैं प्रयोग संपन्न आपको कराने जा रहा हूं वो अपने आप में तेजस्वी है, उसमें गिड़गिड़ाना है ही नहीं, मगर जीवन का अद्वितीय प्रयोग है। और प्रत्येक पुरुष के लिए, प्रत्येक स्त्री के लिए, प्रत्येक बालिका के लिए जरूरी है। अगर वो बालिका है, अगर वो बालक है, उसके लिए उतना ही जरूरी है, क्योंकि उसके जीवन की आकांक्षा कि मैं अच्छी पढ़ाई करूं। भाई लक्ष्मी है, लक्ष्मी का मतलब नोट में तो फिर समझा रहा था, केवल धन ही नहीं, कीर्ति भी लक्ष्मी है कि ये आगे जाके डॉक्टर है, ये आगे जाके इंजीनियर है, ये आगे जाके IAS है, ये कीर्ति भी है। माँ बाप को भी गर्व है कि मेरी बच्ची आज ये है या मेरा लड़का आज IAS बना है। कीर्ति भी लक्ष्मी है, यश भी अपने आप में लक्ष्मी है, पुत्र भी अपने आप में लक्ष्मी है, अच्छा पति मिलना भी अपने आप में लक्ष्मी है, गृहस्थी में सुख संपत्ति रहना भी लक्ष्मी है। इसलिए मैं जो तुम्हें प्रयोग कराने जा रहा हूं केवल नोट प्राप्त करने का नहीं, जीवन की पूर्णता का प्रयोग कराने जा रहा हूं। इसलिए आज की रात का प्रयोग एक सामान्य प्रयोग नहीं है, एक मंत्रों का उच्चारण नहीं है, केवल शब्द आडंबर नहीं है, क्योंकि मैं इसका खुद का व्यक्तिगत उदाहरण है। मैं वही बोलता हूं जो मैं अनुभव करता हूं। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि अन्य जितने पंडित हैं, विद्वान हैं और गुरु हैं हरिद्वार में और मथुरा में और काशी में, वो कहते पोथिन की देखी, मैं कहता आंखन की देखी। मैंने जो कुछ देखा है, भोगा है, मैं वही समझा सकता हूं, वही समझाता हूं। पोथी में मंत्रों से मैं परवाह नहीं करता हूं मंत्रों में क्या लिखा है। उस मंत्र को पहले मैं अनुभव करता हूं, अपने जीवन में उतारता हूं, मैं उसका रिजल्ट देखता हूं, फिर अपने शिष्यों को देता हूं, क्योंकि वो मेरा अनुभव गम्य है। और ये प्रयोग भी मेरा अनुभव गम्य है, क्योंकि मैंने किया है, अनुभव किया है, और अपने शिष्यों को, मैंने संन्यासी शिष्यों को करवाया है। और प्रखरता और तेजस्विता मेरी, अब गुण कहिए या दुर्गुण कहिए, है। और मेरे इस गुण या दुर्गुण से घर वाले भी दुखी हैं और शिष्य तो बहुत ज्यादा दुखी हैं, क्योंकि शिष्य चाहते हैं चापलूसी कि हमारी तारीफ करें, गुरुजी हमने आपके लिए यमुनानगर में यज्ञ करने जा रहे हैं, गुरुजी हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। और मैं कहूंगा नहीं बच्चे, तुम बहुत शाबाश, प्यारे बेटे, कितना योग्य है तुम, वाह रे शाबाश, ऐसा वो उम्मीद करते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर तुम यमुनानगर में एहसान, तुम मेरे ऊपर एहसान कर रहे हो क्या? करना है तुम्हारा फर्ज है, तुम मेरे बेटे हो, तुम्हें करना चाहिए, तुम और ज्यादा प्रयत्न करो, ये कोई मामूली बात नहीं है। अरे थोड़ी सी तो मेरे साथ मधुरता बोलनी चाहिए, ये घर वाले मेरे पत्नी की तुम, मगर जो प्रखरता होगी वो प्रखरता रहेगी। और प्रखरता वो बोलता है मैं, और मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं, मैं तुम्हारा पिता भी हूं, मैंने तुम्हें जन्म भी दिया है, जन्म दिया है तुम्हारे प्राणों का, शरीर का जन्म भले ही नहीं दिया हो, और शरीर का जन्म देना कोई बहुत बड़ी विशेषता नहीं है। अगर माँ बाप ने तुम्हें जन्म दे दिया है तो कोई महान कार्य नहीं कर दिया है, या केवल उनके सुख का एक क्षण था जिसमें तुम पैदा हो गए, कोई योजनाबद्ध कार्य नहीं था। पहले जब संतान पैदा होती थी योजनाबद्ध होता था, एक समय निश्चित करते थे, उस क्षण विशेष में वे संबंध स्थापन करते थे, एक सन्यासी पैदा हो जाता था, एक योगी पैदा हो जाता था, एक वशिष्ठ पैदा हो जाता था, एक विश्वामित्र पैदा हो जाता था, एक शंकराचार्य पैदा हो जाता था। और आज जो पैदा होते हैं वो माँ बाप के सामने गालियां देने लग जाते हैं और लड़ाई झगड़े करने लग जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा सीटी बजाते हैं, गलियों में घूमते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए कि वो एक सुख का क्षण बांध बैठे हैं, और सुख के क्षण से बबूल पैदा हो सकता है, पुष्प विकसित नहीं हो सकता। पुष्प विकसित होने में एक सही समय, सही चिंतन, सही क्षण की आवश्यकता होती है। इसलिए तुम्हारे शरीर को मैंने जन्म नहीं दिया है, इस दृष्टि से मैं बड़ी तुम्हारा पिता नहीं हूं, मगर मैंने तुम्हें दीक्षा दे रहा हूं, दी है, और
जन्मनाम जायते शूद्र संस्कारात द्विज उच्यते। जन्म से तो बच्चा जो पैदा होता है वह शूद्र है। शूद्र इसलिए कि उसको टट्टी पिसाब का होश नहीं रहता। वो टट्टी में पड़ा है तो पड़ा है, माँ उसको हटा दे तो हटा दे। वो पिसाब कर लिया बिस्तर में तो पड़ा है, माँ हटा दे तो हटा दे। उसको पवित्रता अपवित्रता का ज्ञान नहीं है। उसको यह भी ज्ञान नहीं मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। उसको यह भी ज्ञान नहीं मैं जीवन में सुख कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। संस्कारात, गुरु उसको ज्ञान देता है, संस्कार देता है कि तुम्हारी ये गलत है, तुम जीवन में दुख पा रहे हो, तुम सुख प्राप्त कर सकते हो, अपने जीवन को तुम बदल सकते हो। मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूं तुम घर बार, मैं तो कह रहा हूं तुम परिवार में ही रहो। जब भी तुम्हें समय मिले तुम गुरु से मिलो, साल में एक बार मिलो, 5 साल में एक बार मिलो। मैं तुम्हें संस्कार दे रहा हूं। और द्विज उच्चते हैं, संस्कार देते ही दूसरी बार उसका जन्म होता है। द्विज, जन्म देना। इसलिए मैंने तुम्हें जन्म दिया है, इसलिए तुम्हारे शरीर में मेरा खून है, मेरा खून है। और जब मेरा खून है तो मैं तुम्हें गाली दे सकता हूं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। पर दूसरा अगर किसी ने गाली दे दी तो मैं उसकी आंखें नोच सकता हूं। ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸಮುದ್ರಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದೇವೆಯೋ ಆಗ ತಿಮಿಂಗಲ ಬಂದರೇನು, ಮೊಸಳೆ ಬಂದರೇನು, ಯಾವುದೇ ಬಂದರೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಿಯೇ ತೀರುತ್ತೇವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಗಂಡಸರು. ನಾವು ಗಂಡಸರಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೇ ನಮ್ಮೆದುರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುವುದು. ಇವುಗಳಿಂದ ವಿಚಲಿತರಾಗಿ ಓಡಿ ಹೋಗುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಥವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಇಂದು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿರುವುದಾದರೆ ಅದು ನನಗೆ ಯಾರೋ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿರುವುದಲ್ಲ. ನಾನೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ದರಿದ್ರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೊಬ್ಬನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಂಕೋಚ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಹಳ್ಳಿಯೊಂದರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಂದೆಯವರು ತೀರಿಕೊಂಡಾಗ, ಮೃತರಾದಾಗ ನನ್ನ ಮೇಲೆ 300 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸಾಲವಿತ್ತು. ಆ ಕಾಲದ 300 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸಾಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಡಾಯಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕೇವಲ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಯಾವ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನಾನಿಂದು ನಿನ್ನಿಂದಲೂ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದನ್ನೇ ನಿನಗೆ ಅರ್ಥೈಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಆ ಮಂತ್ರದಿಂದ ನನಗೆ ಫಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಉಪಲಬ್ಧಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಅದು ನನ್ನದೇ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ, ಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಿನಗೂ ಸಹ ಕೊಡಲಿಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ರಾತ್ರಿ ನಾನೇನು ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಂಪನ್ನಗೊಳಿಸಲು ಹೊರಟಿರುವೆನೋ ಅದು ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ತಾನು ತೇಜಸ್ವಿ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ದೈನ್ಯತೆ, ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಅಂಗಲಾಚುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದು ಜೀವನದ ಅದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪುರುಷರಿಗೂ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೂ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಾಲಿಕೆಯರಿಗೂ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಬಾಲಿಕೆಯರಿರಬಹುದು, ಬಾಲಕರೂ ಇರಬಹುದು. ಅವರಿಗೂ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರ ಜೀವನದ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು ಎಂದಾಗಿರಬಹುದು. ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು ಸಹ ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ. ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಕೇವಲ ಹಣ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕೀರ್ತಿಯೂ ಸಹ ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ. ಈ ಹುಡುಗ ಅಥವಾ ಹುಡುಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬಹುದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಾಗಬಹುದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ IAS ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಬಹುದು. ಇದು ಕೀರ್ತಿಯೂ ಆಗಿದೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಗರ್ವಕಾರಣರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಇಂದು IAS ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು. ಕೀರ್ತಿಯೂ ಸಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ. ಯಶಸ್ಸೂ ಸಹ ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ತಾನು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಾಗಿದೆ. ಪುತ್ರನೂ ಸಹ ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ತಾನು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪತಿ ಸಿಗುವುದೂ ಸಹ ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ತಾನು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ. ಗೃಹಸ್ಥ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ನೆಲೆಸಿರುವುದೂ ಕೂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾನು ನಿನ್ನಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿಸಲು ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆಂದರೆ
ಅದು ಕೇವಲ ಕಾಗದದ ಹಣ, ನೋಟ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಇಂದಿನ ರಾತ್ರಿಯ ಪ್ರಯೋಗ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಯೋಗವಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಮಂತ್ರಗಳ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಶಬ್ದಗಳ ಆಡಂಬರವಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ನಾನೇ ಸ್ವಯಂ ಈ ಅಮೋಘವಾದ ಮಂತ್ರ ಪ್ರಯೋಗದ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಯಾವುದನ್ನು ನಾನು ಅನುಭವ ಮಾಡುತ್ತೇನೆಯೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿರುತ್ತೇನೆ ಏನೆಂದರೆ, ಬೇರೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಪಂಡಿತರು, ವಿದ್ವಾಂಸರುಗಳು, ಗುರುಗಳು ಹರಿದ್ವಾರ, ಮಥುರಾ ಮತ್ತು ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವವರು ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಓದಿದ ಸತ್ಯವನ್ನು, ನೋಡಿದ ಸತ್ಯವನ್ನು. ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಯಾವುದನ್ನು ನಾನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಕಂಡಿದ್ದೇನೆಯೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ, ನಾನು ಏನನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಿದ್ದೇನೆಯೋ, ಸ್ವತಃ ಯಾವುದನ್ನು ಭೋಗಿಸಿದ್ದೇನೆಯೋ, ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇನೆಯೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಸಿಕೊಡಬಲ್ಲೆ, ಅರ್ಥೈಸಬಲ್ಲೆ. ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಂತ್ರಗಳು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿವೆಯೋ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಲೆಕ್ಕಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏನೆಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೋ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಮೊದಲು ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಯಂ ಅನುಭವ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡುತ್ತೇನೆ, ನಂತರವೇ ಅದನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕೊಡುವುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಆಗ ಆ ಮಂತ್ರ ನನ್ನ ಅನುಭವಗಮ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಸ್ವತಃ ನನಗೆ ಅದು ಅನುಭವ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇಂದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಯೋಗವೂ ಸಹ ನನಗೆ ಅನುಭವಗಮ್ಯವಾದುದೇ ಆಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಸ್ವತಃ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ, ಸನ್ಯಾಸಿ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಸಂಪನ್ನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರಖರತೆ ಮತ್ತು ತೇಜಸ್ವಿತನ ಇವೆರಡೂ ಗುಣಗಳು, ನೀವದನ್ನು ನನ್ನ ಗುಣವೆಂದರೂ ಸರಿಯೇ, ದುರ್ಗುಣವೆಂದರೂ ಸರಿಯೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ನನ್ನ ಈ ಗುಣ ಅಥವಾ ದುರ್ಗುಣದಿಂದ ಮನೆಯವರು ದುಃಖಿತರಾಗಿಯೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಶಿಷ್ಯರಂತೂ ಅವರಿಗಿಂತ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ದುಃಖಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮನೆಯವರು, ಶಿಷ್ಯರು ನನ್ನಿಂದ ಹೊಗಳಿಕೆಯನ್ನು, ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಎಂದರೆ, ಗುರೂಜಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಯಮುನಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞವೊಂದನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಗುರೂಜಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಶಬಾಷ್, ನೀವುಗಳೇ ನಿಜವಾದ ಪುತ್ರರೆಂದರೆ ನನಗೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಅದೆಷ್ಟು ಯೋಗ್ಯರಿದ್ದೀರಿ, ವಾರೆ, ಶಬಾಷ್. ಇಂತಹ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಅವರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆಂದರೆ, ಯಮುನಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೀ ಎಂದರೆ ನೀನು ನನಗೇನು ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದಂತಾಯಿತೆ? ಅದನ್ನು ಮಾಡುವುದು ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ. ನೀನು ನನ್ನ ಮಗನಾದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಅದನ್ನು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡು, ಇದು ಅಂತಹ ಮಾಮೂಲಿ ವಿಷಯವೇನಲ್ಲ. ಹೀಗಂದರೆ ನಾನು ಅವರೆಲ್ಲ, ಇದೇನು, ಇದೆಂಥ ಮಾತು, ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಧುರತೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಬಾರದೆ? ನಾವೇನು ಹೊರಗಿನವರೇನು, ಮನೆಯವರು ತಾನೇ, ಶಿಷ್ಯರೇ ಅಲ್ಲವೇ? ಹೀಗಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ. ಆದರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅದೇನು ಪ್ರಖರತೆ ಇದೆಯೋ ಅದು ಎಂದಿಗೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರಖರತೆಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಕಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕಡ್ಡಿ ತುಂಡಾಗುವಂತೆ ಯಾರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆಂದರೆ ನಾನು. ಮತ್ತು ನಾನು ನಿನ್ನ ಗುರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಾನು ನಿನ್ನ ತಂದೆಯೂ ಸಹ. ನಾನು ನಿನಗೆ ಜನ್ಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ. ನಿನ್ನ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಜನ್ಮವನ್ನು ನಾನು ಕೊಡದೇ ಇರಬಹುದು, ಮತ್ತು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡುವುದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ನಿನಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಂದರೆ ಅಂತಹ ಮಹಾನ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನೇನೂ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಕೇವಲ ಅವರ ಸುಖದ
ಕ್ಷಣವೊಂದು ಮಾತ್ರವೇ ಆಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನೀನು ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಯೋಜನಾಬದ್ಧ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವ ನಿಯೋಜಿತವಾದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಋಷಿಗಳು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಯೋಜನಾಬದ್ಧವಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ, ಮುಂದಾಲೋಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿನ ಅಥವಾ ಪುರುಷ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಮಾಗಮಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡಿನ ಸಮಾಗಮ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅದರ ಸತ್ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿ ಜನಿಸುತ್ತಿದ್ದ, ಒಬ್ಬ ಯೋಗಿ ಜನ್ಮ ತಾಳುತ್ತಿದ್ದ, ಒಬ್ಬ ವಸಿಷ್ಠ ಹುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದ, ಒಬ್ಬ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಹುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದ, ಒಬ್ಬ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಹುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದರು. ಮತ್ತು ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳೆದುರಿನಲ್ಲೇ ಬೈಗಳನ್ನು, ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ, ಹೊಡೆದಾಟಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಮಾಡಿಯೇ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚೆಂದರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಸೀಟಿಯನ್ನೂದುತ್ತಾ ಊರಿನ ಗಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲೂ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಯಾಕಾಗುತ್ತಿದೆ? ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಜನಾಂಗ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿನ ಮಿಲನವನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸುಖದ ಕ್ಷಣವೆಂದು ಮಾತ್ರವೇ ತಿಳಿದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಸುಖದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬಬುಲ್, ಅಂದರೆ ಜಾಲಿ ಮರ, ಮುಳ್ಳಿನ ಮರ, ಮುಳ್ಳು ಮಾತ್ರವೇ ಹುಟ್ಟಬಲ್ಲದು. ಸುಂದರವಾದ ಪುಷ್ಪವೊಂದು ವಿಕಸಿತವಾಗಲಾರದು. ಪುಷ್ಪ ವಿಕಸಿತವಾಗಬೇಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ, ಸರಿಯಾದ ಚಿಂತನೆ, ಸರಿಯಾದ ಕ್ಷಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಿನ್ನ ಶರೀರಕ್ಕೆ ನಾನು ಜನ್ಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ನಿನ್ನ ತಂದೆಯಾಗದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಜನ್ಮನಾಂ ಜಾಯತೆ ಶೂದ್ರ ಸಂಸ್ಕಾರಾತ್ ದ್ವಿಜ ಉಚ್ಯತೆ, ಅಂದರೆ ಜನ್ಮದಿಂದ ಯಾವ ಮಗು ಇದೀಗ ತಾನೇ ಹುಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅದು ಶೂದ್ರನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶೂದ್ರ ಏಕೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ ಮೂತ್ರಗಳ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಮಲವಿಸರ್ಜನೆಯಾಗಿ ತನ್ನ ಮೈಗೆಲ್ಲ ಮೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಹಾಗೆಯೇ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತದೆ ತಾಯಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುವವರೆಗೂ. ಮತ್ತು ಆ ಮಗು ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಉಚ್ಚೆ ಹುಯ್ದುಕೊಂಡು ಹಾಗೆಯೇ ಮಲಗಿರುತ್ತದೆ ತಾಯಿ ಅದನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವವರೆಗೂ. ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಪವಿತ್ರತೆ ಮತ್ತು ಅಪವಿತ್ರತೆಗಳ ಜ್ಞಾನವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶವೇನು ಎಂಬುದರ ಜ್ಞಾನವೂ ಸಹ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಜ್ಞಾನವೂ ಸಹ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಕಾರಾತ್, ಗುರುವಾದವನು ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ, ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಏನೆಂದರೆ, ಇವೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು, ನೀನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದುಃಖವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ, ನೀನು ಸುಖವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲೆ, ನಿನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ನೀನು ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲೆ. ನಾನು ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರುವಂತೆ ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಇರು. ಯಾವಾಗ ನಿನಗೆ ಸಮಯ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೋ ಆಗ ನೀನು ಗುರುವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸು, ಭೇಟಿ ಮಾಡು. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿಯಾಗು, 5 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಗುರುವನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡು. ನಾನು ನಿನಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ದ್ವಿಜ ಉಚ್ಯತೆ, ಗುರು ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ 2ನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಜನ್ಮವಾಗುತ್ತದೆ. ದ್ವಿಜ, ಜನ್ಮ ಕೊಡುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾನು ನಿನಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಿನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ರಕ್ತವಿದೆ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ ರಕ್ತ ನನ್ನದೇ ಅಂದ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಯ್ಯಬಲ್ಲೆ. ಇದರಲ್ಲಂತೂ 2ನೇ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಬೈದರೆ ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನೂ ಸಹ ನೀನು ಕೇಳಿಯೇ ಬಿಡು. ನಾರಾಯಣೋ ತ್ವಂ
ನಿಖಿಲೇಶ್ವರೋ ತ್ವಂ ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಗುರು ಆತ್ಮಾ ತ್ವಮೇವಂ ಬ್ರಹ್ಮಾ ತ್ವಂ ವಿಷ್ಣುರುದ್ರ ತ್ವಮೇವಂ ಸಿದ್ಧಾಶ್ರಮೋ ತ್ವಂ ಗುರುವಂ ಪ್ರಣಮ್ಯಂ ತ್ವಮೇವ ಮಾತಾ ಚ ಪಿತಾ ತ್ವಮೇವ ತ್ವಮೇವ ಬಂಧುಶ್ಚ ಸಖಾ ತ್ವಮೇವ ತ್ವಮೇವ ವಿದ್ಯಾ ದ್ರವಿಣಂ ತ್ವಮೇವ ತ್ವಮೇವ ಸರ್ವಂ ಮಮ ದೇವ ದೇವ. ತ್ವದೀಯಂ ವಸ್ತು ನಿಖಿಲಂ ತುಭ್ಯಮೇವಂ ಸಮರ್ಪಯೇತ್. ಜೈ ಗುರುದೇವ್. ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಗುರುದೇವ್ ಯೋಗಿರಾಜ್ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಖಿಲೇಶ್ವರಾನಂದಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಪವಿತ್ರತಮ ದಿವ್ಯ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಮಪೂರ್ವಕ ಸಮರ್ಪಣೆ ಈ ಭಾವಾನುವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗುರೂಜಿ ನಿಖಿಲ್ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ